السلام علیکم ٹو آل، دس از ثنا احمد۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ آپ لوگ کی دعاؤں سے میں بھی خیریت کے ساتھ ہوں اور ایک اور ڈیلی ولاگ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین و حاضرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ڈیلی کی بنیاد پر آپ کے سامنے ایک ولاگ پیش کرتی ہوں اور 2 شارٹس ہوتے ہیں۔ سم ٹائمز اپنی مصروفیت کے باعث میں ولاگ بنانے سے قاصر بھی ہو جاتی ہوں، بٹ یہ کہ میری حد الامکان یہ کوشش ہوتی ہے کہ ڈیلی کی بنیاد پر آپ کے سامنے میں اپنا ولاگ پیش کروں۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو میرا ولاگ بہت پسند بھی آتا ہوگا اور آپ اس کو ضرور لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ تو آج کا ولاگ بھی اسی طرح کا ہے کہ آج جو میں آپ کو ولاگ بنانے جا رہی ہوں وہ ہے نماز جنازہ اور اس کی اہمیت۔ جی ہاں، تو آئیے ہم اپنے ولاگ کا باقاعدہ آغاز حسب معمول تعوذ اور تسمیہ سے کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نماز جنازہ کا مفہوم کیا ہے، نماز جنازہ کا مطلب کیا ہے۔ ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ اس کے پاس اس کی جان اللہ تعالیٰ کی امانت ہے جو ایک مقررہ مدت کے بعد واپس کرنی ہے اور بندے کو موت آنی ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو کر اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ بس موت برحق ہے اور ہر شخص کو دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ نماز جنازہ میت کے لیے مغفرت کی اجتماعی دعا کا نام ہے۔ اجتماعی دعا قبولیت کے زیادہ قریب ہوتی ہے، اس لیے حکم دیا گیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ نماز جنازہ میں شرکت کیا کریں۔ اگر کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے تو میت کو غسل دے کر کفن پہنایا جاتا ہے اور اس کے لیے نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، پھر اس کو نہایت عزت و احترام کے ساتھ دفن کر دیا جاتا ہے۔ اب نماز جنازہ ہے وہ فرض کفایہ ہے۔ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، یعنی اگر علاقے سے کچھ افراد نماز جنازہ ادا کر لیں تو یہ سب کی طرف سے ادا ہو جاتی ہے، اور اگر ایک بھی ادا نہ کرے تو سب گناہ گار ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین و حاضرین، ایسے بہت سے محلے، ایسے بہت سے علاقے ہیں کہ جہاں میت ہوتی ہے، انتقال ہو جاتا ہے، لیکن لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے رہ جاتے ہیں، نماز جنازہ میں شرکت نہیں کرتے۔ تو ان کے لیے یہ حکم ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے، اگر آپ اس میں شرکت کریں گے تو آپ نے پورے محلے کی طرف کا حق ادا کر دیا۔ تو ضرور میت کو جائیں، میت کے پاس اس کو دفن کریں اور اس کے ساتھ اس کو عزت و احترام کے ساتھ قبرستان کی جانب، جو کہ آخری آرام گاہ ہوتی ہے، اس جانب اس کو لے کے جائیے۔ اب نماز جنازہ جو ہے وہ اجتماعی دعا کا نام ہے مغفرت کی۔ جی ہاں، اس میں اتنے سارے لوگ زیادہ سے زیادہ شرکت کریں تاکہ کسی ایک فرد کی جو دعا ہے آمین، وہ فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جائے اور وہ جو مردہ ہے اس کا بیڑا پار ہو جائے اور اللہ پاک اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ تو اس لیے بولا جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں شرکت کریں۔ نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ کس کی دعا کو اپنی بارگاہ الہی میں قبولیت کا درجہ بخشتے۔ اب نماز جنازہ کی دینی اہمیت کیا ہے؟ جی ہاں، بہت سے لوگ اس چیز سے نا واقف ہیں۔ نماز جنازہ ایک اہم عبادت ہے، اس کا اجر و ثواب بہت بہت زیادہ ہے۔ نماز جنازہ کی جو اہمیت ہے وہ میں واضح کر دوں۔ نماز جنازہ میت کا حق ہے۔ نماز جنازہ کی بدولت ایک کثیر تعداد میت کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس میت پر مسلمانوں کی 3 صفیں نماز جنازہ پڑھتی ہیں اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی ہاں ناظرین و حاضرین، ایک بات اور آج مجھے معلوم ہوئی کہ نماز جنازہ میں اگر مسجد میں ہماری یا کہیں بھی کھلے میدان میں پڑھی جاتی ہیں 3 صفیں بن جائیں تو پھر اس شخص کی جس کا ہم نماز جنازہ پڑھایا جا رہا ہے اس پر جنت واجب ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ یہ میں نے، آپ نے، کسی نے نہیں فرمایا، بلکہ یہ ہمارے اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے۔
नमाज जनाजा में शिरकत की वजह से आदमी का आखिरत पर यकीन जो है वो पुख्ता हो जाता है कि हमें भी एक दिन लौटना है, हम भी अमानत हैं। हमें अल्लाह ताला की ये जो अमानत, ये जो ज़िंदगी हमारे पास है, हमें इसे सही मसरफ़ में काम में लाना है। ये अल्लाह ताला की अमानत है। अल्लाह ताला कभी भी अपनी अमानत को वापस छीन लेगा। हम जो वो लोग जो मैयत पर बैन करते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, और तो वो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह ताला की अमानत है। हर ज़ी रूह को मौत का मज़ा चखना है, जैसे कि मैंने अपने ब्लॉग के आगाज़ में बता दिया कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। तो हमें जब कोई भी मुसीबत आती है, कोई भी इंतकाल की खबर सुनते हैं या मैयत के पास जाते हैं, तो हमें बावाज़ बुलंद पढ़ लेना चाहिए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेशक ये सब अल्लाह की तरफ से है और अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है। ये अमानत अल्लाह की थी और अल्लाह ही की तरफ पलट कर वापस जाना है। अब हम जब मैयत में जाते हैं, नमाज जनाजा में शिरकत करते हैं, तो हमारा ईमान, आखिरत पर ईमान पुख्ता होता है और अपने आमाल की जवाबदेही का भी एहसास होता है कि हमें भी अपने यस और नो का आंसर अल्लाह ताला को देना है। वो बुराइयों को छोड़ने का अज़म भी करता है। जो शख्स अगर बुराइयों में मुब्तला होता है, तो वो मैयत में जब जाता है तो वो अपनी प्रीवियस लाइफ पर नज़रसानी ज़रूर करता है। कहता है या अल्लाह, मुझे भी कल चला जाना है, मुझे भी नहीं पता मेरी कब वक्त आ जाए, कब मौत का शिकंजा हमें दबोच ले, तो हमें हमारी जो ज़िंदगी गुजर गई वो गुजर गई। लेकिन जो अब अल्लाह ताला ने हमें मोहलत दे दी है, तो हमें अपनी ज़िंदगी को सही रास्ते पर इस्तवार करना है। ये हमें ज़रूर देखना है और ख़ुद को नेकियों के लिए आमादा करता है कि नहीं, अब मैं बुराई को छोड़ दूंगा, अब नेकी की जानिब गामज़न हो जाऊंगा। और वह अल्लाह ताला की अताअत और फरमाबरदारी और अपनी बख्शिश की दुआ भी करता है। लोगों के गम में शिरकत इंसान में हमदर्दी और गमगुसारी के औसाफ पैदा करती है और उससे अल्लाह ताला की रज़ा भी हासिल होती है। नमाज जनाजा जो है वो हुसूल सवाब का ज़रिया भी है। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ईमान के साथ और सवाब की नीयत से नमाज जनाजा में शरीक हो और तदफीन तक साथ रहे, तो उसे 2 क़िरात का सवाब मिलता है और एक क़िरात अहद पहाड़ के बराबर है। पहाड़ अहद जो है उसके बराबर है। तो हमें 2 क़िरात का सवाब मिलता है। नाज़रीन और हाज़रीन, अहद का पहाड़ बहुत बुलंद तरीन, बहुत बड़ा पहाड़ है और ऐसे 2 पहाड़ के बराबर हमें सवाब हासिल हो रहा है। सुभान अल्लाह। इसी तरीके से नमाज जनाजा में हमें अख़ुवत, नज़्म व ज़ब्त, ताल्लुक़ बिल्लाह का जो है हमें दर्स मिलता है। और नमाज जनाजा का अंदाज़ जो है वो दूसरी नमाज़ों से क़दरे मुख्तलिफ़ है। इसमें ना रुकू है, ना सजदा है और ना क़ादा। मैयत सबसे आगे होती है, इसके पीछे नमाजियों की सफ़े होती हैं। इमाम 4 तकबीरें कहता है। जी हाँ, नमाज जनाजा में 4 तकबीरें कहता है। नमाज की नियत तकबीर तहरीमा कह कर की जाती है और आम नमाज की तरह हाथ बांध कर सना पढ़ते हैं। दूसरी तकबीर पर दुरूद शरीफ और तीसरी तकबीर के बाद दुआए मग़फ़िरत पढ़ी जाती है। चौथी तकबीर के फ़ौरन बाद सलाम फेर लिया जाता है। वो मर्द हजरात जो मेरा व्लॉग देखते होंगे वो ज़रूर इस चीज़ पर नज़र सानी करेंगे कि आया वो भी नमाज जनाजा में इसी तरीके से शिरकत करते हैं और इसी तरीके से 4 तकबीरें होती हैं। जी हाँ, और ये मालूमात में इजाफ़ा भी है ख़वातीन के लिए, बच्चियों के लिए और ख़ुद मर्द हजरात के लिए भी। तो आज का जो टॉपिक था वो इसी चीज़ पर मबनी था। हमें बहुत सी चीज़ों का मालूम नहीं होता। नाज़रीन हाज़रीन, मोहल्ले में इंतकाल हो जाता है, हम घर में ही बैठे रहते हैं कि हमारी कोई रिश्तेदारी तो थी नहीं, तो हमें क्या ज़रूरत है वहाँ जाकर ताज़ियत करने की। जी नहीं, हमें उनके दुख में, उनके गम में बराबर का शरीक होना चाहिए, उनका दुख बांटना चाहिए, उनके लिए खाने पीने का इंतज़ाम करना चाहिए, ना कि ख़ुद वहाँ जाकर बोटियाँ तोड़ें। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इंतकाल हो जाता है तो बस खाने के लिए पहुँच जाते हैं वहाँ। जी नहीं नाज़रीन और हाज़रीन, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि पहले उन लोगों को खाना खिलाएं जिनके घर में गम हुआ है, जिनके घर में मैयत हुई है। नहीं मालूम कि वो कब से भूखे प्यासे हैं, क्योंकि उनके घर में एक बहुत बड़ा अलमिया, बहुत बड़ा हादसा हुआ है। तो इस चीज़ पर ज़रूर नज़रसानी कीजिएगा
اور نماز جنازہ کی جو معاشرتی اہمیت ہے اور جو دینوی اہمیت میں نے آپ کو بتائی ہے اس پر ضرور عمل درآمد کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ جائیے میت کے پاس بیٹھ کر سورہ ملک پڑھیے، سورہ یاسین پڑھیے اور سورہ مزمل کا ورد کیجیے اور اس کی مغفرت کے لیے دعائیں کریں انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ پاک ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور کا درجہ عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔